ба номи аллоҳи бахшондаи меҳрубон. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. тамошобинони азиз, мухлисони шабакаи дониш ва санҷиш, ҳар яке шуморо хуш омадед мегӯям. ва ин дам мо барномаи дониш ва санҷишро оғоз мекунем ва шумо мустақиман ҳар ҷое ки ҳастед моро мустақим тамошо мекунед. ва бо баъзе сабабҳо мо каме дертар ин лаҳзаҳо пайваст шудем. ба ҳар ҳол мову шумо ин лаҳза якҷо ҳастем. мову шумо ин лаҳза дар барномаи дониш ва санҷиш қарор дорем ва мову шумо имрӯз низ иншааллоҳ шоми шанберо бо ҷустани илм ва гирифтани он хоҳем гузаронид. ва иншааллоҳ бозиҳое ки имрӯз ё он саволу ҷавобҳое ки имрӯз мову шумо омода кардем бениҳоят шавқовар хоҳад буд ва пурмуҳтаво хоҳад буд ва ҳамчунин ғизои маънавӣ хоҳем гирифт якҷоя бо шумо. ва аз шумо хоҳиш мекардам ки наворро паҳн кунед, ба дӯстонатон равон кунед, то ки онҳо низ тавонанд дар барномаи мо ин лаҳзаҳо иштирок кунанд. Метавонед падилитса кунед дар ватсапу дар имову дар одноклассникиву фейсбук, то ки дигарон низ дӯстони мо тавонанд моро тамошо кунанд ва дар барномаи мо иштирок кунанд. воқеан шояд бо баъзе сабабҳо аз Русия дохил шудан мушкил бошад, аммо ҳар касе ки VPN имрӯз дорад ва ҳар касе ки аз VPN истифода мекунад метавонад дар барномаи мо иштирок дошта бошад. онҳое ки бо ягон сабаб натавонистед ба каҳуд дохил шавед, шумо метавонед зери чат ҷавобҳои худатонро навишта кунед. ва қисмати аввалро биёед шояд аз мӯъҷизаҳо оғоз кунем ё ин ки аз тафаккур дар оятҳо. хуб, биёед ман чанд мавзӯъ интихоб кардам. яке тафаккур дар оятҳои Қуръони Карим ва дигаре мӯъҷизаҳои Қуръони Карим, ва мо танҳо якчанд он мӯъҷизаҳоро интихоб кардем ки ҳамагон медонанд ва маъмул аст ва ҳама аллакай дар бораи ин мӯъҷизаҳо медонанд. аслан мӯъҷизаҳои Қуръони хеле зиёд аст ва агар мо танҳо мӯъҷизаҳои математикии онро гирем, тамом ношуданист. яъне як баҳре аст ки вақте ки мо ба он дохил мешавем, танҳо як зарра аз он чашида метавонем ё гирифта метавонем, чун хеле ва хеле бузург аст. аммо ман он чизе ки маъмулӣ асту ҳамагон медонанд, онро интихоб кардам. ва шумо дар чат навишта кунед, аз чӣ оғоз кунем? аз мӯъҷизаҳои қуръонӣ аввал бошад ё ин ки аз тафаккур дар оятҳо? хуб, шумо худатон метавонед ин лаҳзаҳо интихоб кунед. дӯстони гиромӣ, дар чат навишта кунед. ман мебинам ки хеле фаъол ҳастед. лайк монед ҳама онҳое ки ин лаҳзаҳо бо мо ҳастед, зери чат навишта мекунед. хуб, биёед мӯъҷизаҳо инҷо Қуръон таве гуфтанд ки хуб, боз чанд нафари дигар низ навишта карданд мӯъҷизаҳо. биёед бошад. аз ин оғоз мекунем ва геймпинро ман ин лаҳза аллакай омода кардам. хуб, шумо метавонед бо навишта кардани ҳамин геймпин дохил ба барнома шавед. 286 69 48. марҳамат. хеле хуб, ман фаромӯш кардам ки дар барномаро падилитса кунам. шумо низ фаромӯш накунед, дӯстони гиромӣ, падилитса кунед, то ки наздикони мову шумо низ бохабар шаванд ва дохил ба барнома шаванд. эфири мо мустақим аст ва ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе барномаи мо доир мешавад ва онҳое ки бори аввал ин лаҳза пайваст шудед, барномаи мо интерактивӣ аст, барномаи илмӣ аст ва барномаи мо мустақим пешниҳоди шумо карда мешавад. хуб, ҳамчунин дар одноклассники биёед равон мекунем ба дӯстонамон, то ки онҳо низ бохабар бошанд, ва дар фейсбук низ. хуб, хеле хуб.
امیدوار هستم که صدا همش خوب است، شما ما را خوب میشنوید. خب میبینم که تقریبا 7 نفر به برنامه داخل شدند. تشکر. خب اینجا محمد نوشتند که همش خوب است. تشکر برادر عزیز. خب آغاز کنیم با 7 نفر یا اینکه انتظار شویم که زیادتر میشویم، چون میبینم که نفرانی زیاد ما رو تماشا دارند این لحظه ها. خب آنهایی که میخواهند داخل شوند نوشته کنید زیر چت شما میخواهید داخل شوید و یا ما انتظار شویم و یا بازی را آغاز کنیم، چون شاید که اکثریت از روسیه ما را تماشا میکنند، داخل شدن مشکل است به کهود. خب بیایید من یک مراتب نشان میتیم تا آن دمی که شما به برنامه داخل میشوید. طرز داخل شدن خیلی عادی و آسان است. در کامپیوتر خود نوشته میکنید کهوت و کهوت ایت میبراید. نگاه کنید روی اکران کهوت ایت میبراید، آن را زیر میکنید. این اگر شما از کامپیوتر باشد و بعدا گیم پینی که ما اعلان کردیم 286. من بیاید این گیم پین رو زیر چت نوشته کنم. خب در جایی که گیم پین نوشته شده است، آن گیم پینی که شما ببینید روی اکران هست، همچنین در چت ما هست 286 69 48 و بعدا اینتر را پخش میکنید، اینتر را زیر میکنید. جایی که نیک نیم نوشته شده است به خودتان تخلص انتخاب میکنید یا که نامی خودتان را نوشته میکنید. خب چنانکه که میبینید من نام خودم را نوشته کردم و این لحظه اینجا نامی من نیست پیدا شد. ببینید یعنی به نهایت عادی و آسان است طرز داخل شدن به برنامه و هر یک از شما میتوانید که داخل شوید و هر یک از شما میتوانید در آن اشتراک کنید. و برنامه ما باری دیگر تکرار میکنم تنها از استفاده آیات های قرآن کریم و برنامه علمی است و به قول در یگان حزب و حرکت نیستیم. ما تنها برنامه علمی برای دوستانی که این لحظه ها ما را تماشا میکنند برای آنها آماده کردیم و یک دانش میگیریم و دانش خودمان را میسنجیم یک جای با شما. خب من قسمت اول را آغاز میکنم و آنهایی که دیرتر می آیند انشاءالله در قسمت دیگری برنامه ما اشتراک میکنند. بسم الله. سوال اول، همه جانوران را آفرید. از چی آفرید؟ از نطفه، از گل، از آب، از اینکوباتور. موافقی؟ سوره اگر خطا نکنم النمل آیت 45 میبینیم. سوره رقم 24 ببخشید سوره نور آیت 45. همه جانوران را الله تعالی گفته است از چی آفرید؟ موافقی آیت رقم 45 سوره نور. خب همگی یک نفر جواب درست گفت از آب، اما اکثریت گل را انتخاب کرد، چون بله هست این گونه سوره و آیتی که از گل آدم را بیافرید الله تعالی، اما همه جانوران را از چی آفرید؟ موافق سوره نور آیت 45 از آب. یعنی امروز
قریب همه مکتب بچگان اهمیت دید. ببینید میدونند که انسان و جانور رو از چی آفریده شد. گفته میپرسید میگن 80% آب است. یعنی که همه میدونند این را بدونی یگان مشکلی همه به این سوال جواب میگن. اما خب یک دقیقه من اینجا مفصلتر برای شما انشالله تماشاگران گرامی این حال گفته میگذارم و آن آیت رو یک جای با شما دیده میبرم انشالله. و خب سوالی اول، خب جسم یعنی جسمی انسان و همچنین حجیره ها همه از آب عبارت است و 80% سیتوپلازم را آب تشکیل میدهد. اما این کی معلوم شد؟ بعد از آن که میکروسکوپ برآمد. یعنی تا آن دمی که میکروسکوپ برآمد همگان نمیدانستند که همه جسم جانورها از آب عبارت است. یعنی این را کسی نمیدانست. علل خصوص اگر ما مثلا زیاده از 1400 سال پیش را گیریم، مردم چگونه میدانستند که جانورها و حجیره ها جسم ها از آب آفریده شد؟ هیچ کس نمیدانست. اما در قرآن کریم هنوز زیاده از 1400 سال پیش در این باره برای ما و شما معلومات آمده است. و بیایید اکنون نگاه میکنیم به ترجمه معنای سوره النور آیت 45. و الله تعالی هر موجود زنده را از آب آفرید، پس برخی از آنان بر شکم خود می روند و برخی بر دو پا راه می روند و برخی از آنان با 4 پا راه می روند. الله تعالی هر چی بخواهد می آفریند. بی تردید الله تعالی بر همه چیز تواناست. ببینید که در قرآن کریم الکی آن چیزی که امروز با میکروسکوپ را کشف کردند و دانستند آن را چندین عصر پیشتر به ما فهمانده است و گفته است. یعنی گفته شده است این چیز. و خب تماشاگران گرامی، در دوام همین آیت یک چیز خوبی دیگر نیز آماده رسیده است. من آن را عیناً میخوانم. به تحقیق در قرآن آیت‌های روشن و واضح نازل کردیم و الله هر کس را که بخواهد به راه راست یعنی راه اسلام هدایت میکند. اما به خاطر بیارید برای بعضی ها حتی معجزه ها نیز تاثیر نمی کند. اگر ما هزارها معجزه را بیاریم، گوییم که این در آیت قرآن در سوره های قرآن کریم آمده است، هر کسی را که الله خودش نخواهد و هدایت نمی یابد. برای وی چندان معجزه ها را اگر ما بیاریم هم ببیند هم، اما چشم و دل وی پرده شده است. یا به قولی که در آیات های قرآنی آمده است، چشمانش کور و گوشانش کر است و در دلهایش مهر است. اما آنهایی که ایمان آوردند یا اینکه آنهایی را که الله تعالی خودش میخواهد با شنیدن یک آیت هم ایمان می آورد. و خب تماشاگران گرامی، ما دوام میدهیم. اینجا باز سوال های خیلی شوق آوری دیگر داریم، آن را انشالله ما و شما دیده میبریم. خب در جای اول قاسم و دیگران همه جوابهای خطا گفتند امروز در برنامه ما و دوام میدهیم. علم انسانی کی از ایزی انگشت را کشف کرد که ناتکرار است. یعنی همین انگشتان را، ایزی انگشتان را کی کشف کرد؟ آخر عصر 19، اولی عصر 20، عصر میانه، سال 2022. کدامش درست است؟ علم انسانی کی همین ایزی انگشت را کشف کرد یعنی دانست؟ خب جواب های شما 30 ثانیه ما وقت داریم یک جای با شما تماشاگران عزیز.
بله، آخری عصری 19 جوابی درست و 3 نفر جوابهای درست گفتند. آخری عصری 19 عالمان درک کردند، فهمیدند که ایزی انگشتی انسانی ناتکرار بوده است. یعنی حتی اگر که دو برادری دوگانیک باشند هم ایزی دستانشان یک خیره نمیشد است و این را علم تنها عصر 19 کشف کرد، یعنی به ما نشان داد. اما آیا درباره ایزی دست یا هم ایزی انگشت انسان در قرآن آمده است یا نه؟ البته زیاده از 1400 سال پیش در این باره گفته شده است و دلیل به این سوره قیامت آیتی 3 و 4 بیایید نگاه میکنیم. خب تماشابینان عزیز، در سوره قیامت آیتی 3 و 4 رو میخوانیم. آیا انسان میپندارد که پس از مرگ هرگز استخوان‌هایش را جمع نخواهیم کرد؟ سوال و در دوام آن آمده است آره، ما قادریم که حتی خطوط سری انگشتانش را یکسان و مرتب کنیم. یعنی خطهای سری انگشتانش را یکسان و مرتب کنیم. یا در ترجمه دیگر چنین آمده است آره، ما تمام استخوان‌های پوسیده انسان را گرد می آوریم و حتی از این هم فراتر قادر هستیم که سرانگشت‌هایش را برابر کنیم چنان که پیش از مرگ در حیات دنیا بودند. یعنی این از تفسیر طبری بود و ببینید که درباره آن انگشت انسان که ناتکرار بوده است و در این باره علم تا عصر 19 نمیدانست، با خبر نبود، در قرآن کریم آمده است. و بعضی ها کافران، آنهایی که ایمان ندارند، آنهایی که باور ندارند، این حال میگویند که نه، این به قول روس‌ها صفبدینی است. من تنها اینجا 5 سوال رو آماده کردم که شاید بعضی ها کافران میگویند که این صفبدینی است، یعنی این گونه شاید همه خیلی شده است یا اینکه به همین مانند است میگویند، اما ایمان آوردگان یقین دارند همه. و به این گونه مثال ها تماشابینان عزیز هزارها هزار است و باز می شود که ما و شما از این بیخبر هستیم. یعنی ما مرده می رویم، نسل های ما مرده می رود، نسل های دیگر می آید، از قرآن معجزه های دیگر پدید می آید که امروز ما نمی دانیم، اما عصرهایی که شاید بعد از ما می آید، آنهایی که نسلی که بعد از ما می آید، آنها از آن با خبر می شوند. چنانه که 19 عصر هیچ کس نمی دانست و بعد از عصر 19 گفته شد که انگشت انسان و ایزی انگشت انسان ناتکرار بوده است و عین حال کارهای پلیس خیلی به نهایت آسان شده است. از ایزی دست انسان خب آن کسی که گناه کرده است میابند. یعنی این گونه معجزه ها هزارها هزار در داخل قرآن است و این را علم، آن علمی که ما امروز میگوییم که پیشرفته است و پیش میرود و زمانه معاصر شده است و علم ها تکنیک ها پیش رفته ایستاده است، همش در قرآن الکی پیشکی زیاده از 1400 سال پیشتر گفته شده است، اما کافران ایمان ندارند. و خب بیایید اکنون باز به سوال دیگر گذاریم تماشابینان عزیز و بعد از آن باز بعضی چیزهای نو را نیز خواهیم فهمید انشاءالله. و سوال 3: سال 1962 اقیانوسشناسان چیزی عجیبی را کشف کردند و چی بود آن؟ آبی سرخ، بحر مرده، سیلاب‌های فایده‌ناک، آبی که به هم آمیخته نمی شود. سال 1962
اقیانوسشناسان چیزی عجیبی را کشف کردند و چی بود آن؟ از آن وریانت هایی که شما میبینید. خب بله، 8 نفر جوابهای درست گفتند. آبی که به هم آمیخته نمیشد و این را همه ما و شما خوب میدونیم و یگان جای تفصیل کردن نیست. واقعا آن آبی که به هم نمی پیوندد در سوره الرحمن آیت های 19 و 20 گفته شده است. همگان هر روز میخوانند، اما این را تنها 1962 دیدند، به چشمان خودشان دیدند که واقعا آب به هم آمیخته نمی شده است. اما در سوره الرحمن آیت 19 و 20 در این باره خیلی واضح و روشن و بدون یگان تفسیر آن را ما و شما میفهمیم. یعنی همان هایی که میخوانند به کدام زبان نباشد ما و شما میفهمیم. در آیت 19 چنین آمده است: دو بحر را در برابر هم روانه کرده است، یعنی یکی شیرین و دیگری شور، تا به هم یک جا شوند. در آیت دیگر آمده است: در عین حال میانشان مانع است که با هم نمی آمیزند. یعنی میانشان یک پرده هست، یک مانع است که به هم نمی آمیزند. و این را چگونه میفهمیدند؟ خودتان تصور کنید تماشاگران گرامی، ای آنهایی که ایمان آوردند، خودتان تصور کنید بابایان ما و شما وقتی که میگفتند که دو دریا است، یکی شیرین دیگر شور و میانش پرده است و به هم نمی آمیزد. وقتی که این گونه سخنها را میگفتند، کافران همان دوره خنده میکردند، تبسم میکردند. چگونه دریا میشده است و آبش به هم نمی آمیخته است. آب است، چگونه آب به هم نمی آمیزد؟ ببینید، بابایان ما و گذشتگان ما و آنهایی که مثلا پس دوره پیش از دوره در دوره پساشوروی بودند و بعد از سالهای 24 تا سالهای همین گفتیم 1962 وقتی که به آنها سوال میکرده چی میگفتند؟ البته که خنده میکردند، چون که امروز بعضی کافران به آن گفته هایی که درباره ایزیده است که نیافتند درباره آن تبسم میکنند و خنده میکنند و میگویند، و بعضی ها چون که پیشتر ما گفته گذاشته میگویند که این شاید که چون این باشد، یعنی که شاید که به قول صفبدینی به قول روس ها باشد. اما این معجزه هایی که سبحان الله، الله پاک است و این را البته تنها آنهایی که ایمان آوردند آنها درک میکنند و آنها یقین دارند به این همه. و بیایید میگذاریم به سوالی دیگر تماشاگران گرامی. خب در جای اول مریا، خدیجه، آیت الله، آنهایی که در جایهای نمایان هستید. و سوالی 4 میگذاریم. کی بار اول سوراخی سیاه را در کیهان مشاهده کردند؟ سوراخی سیاه همه میدونند، صورتش رو نیست، شما میبینید این لحظه ها روی اکران ما. عصر 20، عصر 7، عصر 1 پیش از میلاد یا عصر 9. سوراخی سیاه را در کیهان کی مشاهده کردند؟ 30 ثانیه وقت داریم. خیلی خوب، جوابهای درست رو من میبینم در چت ما آمده میرسد. بله، در عصر 20 درباره سوراخی سیاه یا چارنه دره میگویند به روسی، تنها در عصر 20 معلومات پیدا کردند. آیا در این باره در قرآن هم آمده است؟ سوال. بله، در این باره قرآن برای ما معلومات داده است. آن چیزی که
در اکثریت از ما و شما تماشابینان عزیز، آنهایی که سین و سالشان کمی کلانتر هست، آنها در عصر 20 هم زندگی کردند. آنها میدونند. در وقتی باری اول در این باره معلومات رو میگفتند، خب در تلویزیون و در همه جا، همگان در حیرت بودند. اما واقعا من معلوماتی پیدا کردم و در این باره کمی مطالعه کردم درباره همین چارنای دره یا اینکه سوراخی سیاه. خب بیایید من کوتاه معلومات در این باره، بیایید اول آیت رو ببینیم و بعد از آن معلومات کوتاه رو در این باره یک جای با شما گفته میگذاریم تماشابینان عزیز. خب اینک در سوره مرسلات آیت 7 چگونه آمده است؟ الله پاک است. و بیایید من میخونم، عیناً میخونم من همین آیت ها را. برای اتمام حجت، برای بیم و هشدار که هر آینه آنچه به شما و امر روز قیامت وعده داده شود واقع خواهد شد. در آیت 8 چنین آمده است: پس آنگاه که ستمگاران نیست و خاموش شوند و روشنی آنها از بین رود و آنگاه آسمان شکافته شود. و آنگاه آسمان شکافته شود یعنی آسمان گشاده شود. و آنگاه که کوه‌ها پاره پاره گردند و در فضا برباد روند و هیچ اثری از آنها باقی نمیماند. یعنی در این باره، درباره شکافته شدن سوراخی سیاه، عالمان چنین آوردند: در عصر 20 در فضا به اصطلاح سوراخی های سیاه، یعنی همین سوراخی سیاه، جایهایی را که قوه به نهایت کلان جاذبه دارند کشف کردند. آنها فهمیدند که سوراخی سیاه پس از خاموش شدن ستاره و در جای آن پروسسی برعکس به وجود می آید. قوه کلان پیدا می شود که همه چیز را در گرد و اطراف از جمله فوتون ها، یعنی ذرچه های نور، از این را سوراخی سیاه را حتی با تلسکوپ نیز، با تلسکوپ های پرقوت‌ترین نیز دیدن ممکن نیست. تنها وقتی که به کیهان رفتند و از کیهان آن را مشاهده کردند. و طبیعی است که عرب ها در عصر 7 در این باره معلومات نداشتند، اما در این باره معلومات در قرآن کریم چیزی آمده است که چنانه که امروز ما و شما فهمیدیم. همچنین درباره جنبیدن کوه‌ها، چگونه کوه‌ها می جنبد، معلومات در سوره دیگر آمده است، در سوره طاریق آمده است که کوه‌ها می جنبند. ما تا عصر 20 از کجا می دانستیم که کوه‌ها می جنبد؟ و امروز عالمان همه معین کردند و می دانند و می گویند که کوه‌ها در یک سال تقریبا 5 سانتی متر حرکت می کند و خود زمین نیست پیشتر یک قطعه بود و امروز آن قطعه های جداگانه شده است، یعنی ماتریک های دیگر جدا به جدا شده است. و این را در این باره عالمان الکی در عصر 20 به ما گفته گذاشتند که واقعا در ابتدای عصر 20 عالم نیمیس آلفرد ویگنر فرضیه را به میان گذاشت که در اول سطح سیاره یک کانتیننت کلان بود و امروز چنانکه که جدا جدا شده است. و این عالمان مسلمان نیستند. تماشا بینان گرامی، این
یک معجزه هایی است که برای آنهایی که ایمان آوردند. و دوام میدیم تماشابینان عزیز. این باز درباره یک معجزه دیگر بود. آنهایی که در جاهای اول هستند شما روی اکران میبینید. با سوال دیگر میگذاریم. حرکت کوه ها را علم کی فهمید؟ سبحان الله. حرکت کردن کوه ها را، یعنی که گفتیم که 1 تا 5 سانتی متر در یک سال از جای به جای می جنبد. کی فهمیدند عالمان علم؟ خب 30 ثانیه وقت داریم. از آن وریانت هایی که شما میبینید انتخاب کنید کدامش درست است. بله، اولی عصر 20 و 5 نفر جوابهای درست گفتند. و در این باره نیز برای ما در قرآن کریم معلومات آمده تماشابینان عزیز. در سوره رقم 27 النمل آیتی 88. من این لحظه ها عیناً برای شما تماشابینان عزیز ترجمه معنا را میخونم. چی آمده است در قرآن کریم. و کوه ها را میبینی و آنها را به حرکت میپنداری، حال آن که مانندی گذر ابرها در حرکتند. این آفرینش الهی است که هر چیزی را محکم، یعنی استواری پدید آورده است. بی تردید او به آنچه میکنید آگاه است. الله پاک است. در آیت قرآن 1400 سال پیش چگونه انسان میدانست که کوه ها در حرکت هستند؟ البته که نمیدانستند. حال آن که اکثریت مردم خوانده و نوشته نمیتوانستند، از کجا میدانستند که کوه ها در حرکت میکند؟ چون که امروز علم این را کشف کرد و گفت که کوه ها حرکت میکند. در یک سال یک چند سانتی متر از جای به می جنبد. و یا در آیت در سوره دیگر درباره زمین جنبی ها آمده رسیده است. چرا تفکر نمی کنیم تماشابینان عزیز؟ و بعضی ها برخلاف همین گفته ها می برایند. ببینید که الله تعالی اگر کس را هدایت نکند به هر گونه به قول نامعقولی ها دست می زند و آن را به زبان می آورد. و این از آن شهادت می دهد که الله تعالی به آنهایی که مثلا من پیشتر فکر می کردم که هر کسی که علم دارد، دانش دارد، هر کسی که علم دنیوی و دانش دنیوی دارد، البته که در علم های دینی نیز پیش می رود. اما متاسفانه چنین نبوده است. بعضی انسان ها کوشش ها می کنند اما علم دنیا آنها را چشمانشان را پرده می کند. مثل که ابلیس تکبر کرد از فرمانی، از امری الله تعالی بزرگش که وی را آفریده است. و انسان هایی که امروز مثلا بای می شوند، بعضی ها، نه البته نه همه، و بعضی از علمدارها نیز از زیاد بودن تکبر در دل چشمانشان پرده می شود، دلهایشان مهر می شود. الله هدایت کند. متاسفانه چنین. در سوره انبیا آیت 31 نیز چنین آمده است: و در زمین کوههای استوار نهادیم تا مبادا آنان را بلرزاند و در آن راههای وسیع پدید آوردیم باشد که در سفرهایشان به مقصد راه یابند. و امروز تونل ها
тамошобинони азиз, бубинед туннелҳо чӣ қадар туннелҳои зиёд аст. аз куҷо медонистанд дар асри 7 8 дар ин бора? албатта ки намедонистанд. ва бояд давом медиҳем. мебинем киҳо ба пеш баромаданд ва ҷойҳои намоёнро сазовор шуданд. ҷойи сеюм, Мария муборак бошад. ҷойи ду, Хатича муборак бошад. ва ҷойи аввал насиби Оятулло гардид муборак бошад. ҳамчунин дар Хатича ва Тоиба Солеҳ низ дар ҷойҳои намоён буданд. ман шуморо самимона табрик мекунам. хеле хуб, ва як бори дигар ман табрик мекунам ва биёед як бори дигар тамошо кунем онҳое ки ҷойҳои намоёнро сазовор шуданд. тамошобинони азиз, ва ин қисмати аввали барномаи мо буд дар бораи мӯъҷизаҳои Қуръон. ва воқеан мӯъҷизаҳои ба ин монанд хеле зиёд аст, аммо мо як зарраи аз зарраҳояшро истифода кардем имрӯз дар барнома. ва ин беҳуда нест, чун мову шумо онҳое ки имон овардаем бояд ки тафаккур кунем ва дуо мекунем Аллоҳ таолоро ки баъзеҳо ҳарчанд мешунаванд, мебинанд, аммо ба мисли боз дар оятҳои Қуръон низ омадааст ки ҳарчанде ки мӯъҷизаҳои роҳи ростро инсон мебинад, аммо онҳое ки кофир ҳастанд имон намеоранд. ва дуо мекунем ки аз баъзе наздикони мо, ёру дӯстони мо ки хеле зиёд ҳастанд, худашонро ба ном мусалмон мегӯянд, аммо аркони ислом ва аркони имонро иҷро намекунанд. дуо мекунем ки Аллоҳ таоло агар онҳо лоиқи ҳидоят бошанд, ҳидоят кунад. ва хуб, ман қисмати дигари барномаро ин лаҳза омода мекунам, то ки мо шумо тавонем дар он иштирок кунем. ман ин лаҳзаҳо омода мекунам. хуб, геймпинро рӯи экран мебинед. тамошобинони азиз, марҳамат навишта кунед ва дохил шавед. نه 946 05 19 این است گیمپین برای قسمتی دیگری برنامه ما. داخل شوید. خیلی خوب، من میبینم که چند نفر علاقه وارد به برنامه ما شدند و ما کوشش میکنیم که برنامه شوق‌آور گذرد. برنامه ما
тамошобинони азиз, онҳое ки дертар дохил мешаванд, шумо метавонед геймпинро, ман аз модератор хоҳиш мекунам ки навишта кунад дар зери чат. шумо бо навишта кардани ана ҳамин геймпин дохил шуда метавонед ба бозӣ, яъне дар давоми бозӣ, чун мо вақт хеле кам дорем, аз ин хотир вақтро ба қавле вақтро сарфа кунем, эконом кунем ва барномаро оғоз кунем. онҳое ки дохил шуда натавонистанд, дертар метавонад ки дохил шавад. хоб, саволи аввал. маънои Аллоҳу аълам чи аст? ба номи Аллоҳ, Аллоҳу акбар, Аллоҳ доност, салом бар вай, кадомаш дуруст аст. маънои Аллоҳу аълам бисёр истифода мебарем ва мегӯем ки Аллоҳу аълам маънояш чи аст? бале, Аллоҳ доност ва 8 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтед. хеле хуб. биёед мебинем ки оба пеш баромаданд. оятуллоҳ Абу Умар, Тойба Солеҳ, умед ва хатича, онҳое ки дар ҷойҳои намоён ҳастед. машааллоҳ. дар зери чат низ Али Умар, хоб, сабр ҷавобҳои дуруст гуфтанд. хеле хуб. довара Шурух ҷавоби дуруст гуфтед. саволи ду. кадом масҷид дар Қуръон ёдрас шудааст? масҷиди Колб, масҷиди Алҳарам, масҷиди Ан-Нур ё ин ки Абраҷ Албайт, кадомаш дар Қуръон ёдрас шудааст? дар сураи Бақара ояти 144. хуб, зери чати мо низ ҷавобҳои дуруст омода расид аз ҷониби довара Шуруф, Имрон, хуб, сухани ҳақ, бале, ҷавобатон дуруст. Димо Одинаева, бале, дуруст гуфтед. бале, дар сураи Бақара ояти 144 дарбораи масҷиди Алҳарам хуб маълумот омода расидааст ва ин ҷавоби дуруст буд. онҳое ки мехоҳанд худашон боз маълумоти пурратар пайдо кунанд, шарҳи пурратар пайдо кунед, шумо метавонед тарҷумаи маънои сураи Бақара ояти 144-ро бихонед. хуб, биёед бубинем ки оба пеш баромаданд. оятуллоҳ Тойба Солеҳ, Мария, Абу Умар, Хатича, онҳое ки дар ҷойҳои намоён ҳастед. саволи се. саҳобагони паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалламро ки дар Мадина зиндагӣ мекарданд чӣ мегуфтанд? муҳоҷирон, муҷоҳидон, ансориҳо, шаҳриҳо, кадомаш дуруст аст? саҳобагони паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам ки дар Мадина зиндагӣ мекарданд, онҳоро чӣ мегуфтанд? аз он вариантҳое ки шумо дар поён мебинед. хеле хуб. ҷавобҳои дуруст омода расид барои мо аз Тойба Солеҳ, Али Умар, Сабр, Довара Шуруф, Имрон, Далер, Раҷабов не хато гуфтед. муҳоҷирон, Имрон ҳам хато гуфтанд. хуб, сухани ҳақ, ҷавобҳои шумо дуруст буд. бале, ансориҳо. хуб, дар ҷои аввал Мария, Тойба Солеҳ, Оятуллоҳ, Хатича ва боз Хатича. хуб, Хатичае ки дар поён ҳастанд, ба се саволи мо, яъне ба ҳама саволҳои мо паи ҳам ҷавобҳои дуруст гуфтед. муборак бошад. номи кадом аз ин сураҳо бо номи паёмбар аст? аҳзоб, муъминун, рум ва ё нӯҳ. номи кадом аз ин сураҳо ба номи пайғамбар аст? бениҳоят саволи осон аст, тамошобинони азиз. бениҳоят саволи осон ва ман фикр мекунам ҳама ҷавобҳои дуруст мегӯянд. бале, бале. хуб, Довара Шуруф, Али Умар, Далер Раҷабов, Сабр, Давлатова Эр, бале, Антимунофиқ, бале, Идимо Одинаева дуруст аст.
هدی به قربان و درست است. عمران درست است. قریب همه جوابهای درست گفتم، ولی نه این گونه سوره هست و با نام پیامبر نوح علیه السلام آمده است. و خب اینک تماشاگران گرامی باز میبینیم که به پیش برآمدند تا به سالی آیت الله، مریه، خدیجه و باز خدیجه، آنهایی که در جاهای نمایان هستید. و سوال 5 میگذاریم. از آن کسان نباشید که الله را فراموش کردند و الله نیز چنان کرد. دوام دهید. ببخشید تماشاگران عزیز، وریانت ها را شما در پایان میبینید. تا خود را فراموش کنند، تا مردن را فراموش کنند، تا نیکی ها را فراموش سازند، تا کسلی را فراموش کنند. کدامش درست است از آن وریانت هایی که شما میبینید؟ بله، تا خود را فراموش کنند. موافقی سوره احزاب اگر خطا نکنم، بله سوره الحشر، سوره الحشر آیت 19. و همچون کسانی نباشد که الله را فراموش کردند، پس الله تعالی نیز آنان را دوچاری خود فراموشی ساخت. آنها بدکار و نافرمانند. و انسان وقتی که میخواند آیات های قرآن کریم را بدون کس باز میخواهد که دوامش را بخواند. دوامش چی است؟ یعنی به نهایت انسان از خواندن آن یک تأثیر خوب میگیرد، یعنی یک دنیا معنی میگیرد انسان. و من نیز توصیه میکنم به شما آنهایی که مثلا دوست میدارند خواندن را و بسیار ها میگویند که کدام کتاب را مطالعه کنیم توصیه دهید. تفسیرهای قرآن کریم است، به کدام زبان برای شما معقول باشد به همان زبان خوانید. واقعا دنیا معنی میگیرید و آن چیزی که برای شما شاید معلوم نبود، بعضی چیزهایی که شما نمیدانستید آن را پیدا میکنید. و این خیلی عجیب است و بارها ما تاکید کردیم. و هرگاهی که هر ورقی که انسان ناخواست میگیرد و از همان جا کشاده میخواند، همان آیت ها و همون انسانی که کشاده میخواند تاثیر میکند. این یک معجزه است. این هم چون بارها ما شنیدیم، بارها ما دیدیم که غیر مسلمان ها، آنهایی که در جستجوی الله یکتا بودند، مثلا پیشتر دیگر دین ها را آموختند، اما دیگر دین ها آنها را قانع کرده نتوانست. خواه و ناخواه با کشادن دلخواه یک صحیفه قرآن کریم به یک آیت روبرو می شوند و همان آیت هدایت می کند. این یک معجزه است تماشاگران عزیز، اما این را هر کس نمی فهمد. و واقعا جای سخن هم نیست. بهترش این توصیه است اگر شما می خواهید شرح و تفسیری قرآن کریم را گرفته مطالعه کنید. و آنهایی که مثلا برای خواندن وقتشان کمتر است، شما می توانید ترجمه معنا را با دلخواه زبانتان گوش کنید، چون بسیار فایده میبرید. خب دوام میدهیم تماشاگران عزیز. آنهایی که در جایهای اول هستند شما روی اکران میبینید. سوال 6. امری که قرآن با آن نازل شد، نویس، بخوان، بیندیش، برسان. کدامش درست است؟ تکرار به تکرار ما همین سوال را استفاده میکنیم تا که در ذهن ما جای گیرد. بله، جوابهای درست همه در زیر چت نوشته شدند. همه از جوابهای درست گفتند. خیلی خوب تماشاگران عزیز. بله بخوان. ماشاءالله، خیلی خوب.
و جایهای اول را شما روی اکران میبینید. 7. تقویم سال شماری مسلمانان کی آغاز شد؟ از روز تولد محمد صلی الله علیه و سلم، از روز وفات محمد صلی الله علیه و سلم، از روز هجرت محمد صلی الله علیه و سلم، از روز پیغمبر انتخاب شدن. کدامش درست است؟ تقویم سال شماری مسلمانی کی آغاز شد؟ دوباره شروع درست است. علی عمر نه درست نیست. انتی منافق درست است. صبر درست است جوابتان. خیلی خوب. اکثریت جواب‌های درست گفتند. بله، از روز هجرت محمد صلی الله علیه و سلم سال شماری آغاز شد. و بیایید اکنون می‌بینیم که او به جاهای پیش گذشتن به جاهای اول. جای سیوم خدیجه مبارک باشد. جای دو نصیبی آیت الله گردید. جای اول طیبه صالح مبارک باشد. همچنین خدیجه و اسیه نیز در جاهای نمایان بودید. ماشاءالله. خیلی خوب تماشاگران عزیز. و یک قسم دیگر هست، اما من فکر میکنم که همه خسته شدند و شاید قسمت دیگر رو برای هفته دیگر گذاریم، چون من به 3 قسم تقسیم کرده بودم برنامه رو. گفتم اگر که برنامه شوق‌آور گذرد و خسته نشویم دوام میدهیم. خب من میبینم که اینجا ماشاءالله تماشابینان ما همه میگن دوام دهید. خسته نشدید؟ خستگی رو احساس نمیکنید؟ فقط کوتاه میکنیم، نباشه شرح نمیدیم تماشابینان عزیز، چون امروز من از صبح بر وقت تا دیر در جای کار بودم و بعد از کار برنامه آماده کردم و کم کم خستگی رو من احساس دارم. خب بیایید نباشد. ماشاءالله. واقعا سخنهای خوب گفتید امران. نخواد از سخنهای الله تعالی انسان خسته شود. بله شما درست گفتید. هیچگاه. و خب من نباشد قسمت دیگر رو این ها گیم پینش رو آماده میکنم. خب گیم پین آماده است. مرحمت داخل میشویم. من این لحظه ها اکران رو نشون میدم. 248 36 13 آنهایی که میخواهید داخل شوید. مرحمت. و کوشش میکنیم که کوتاه کرده گذرانیم برنامه رو بدون شرحش رو انشالله شما خودتان جستجو میکنید، میکاوید، میابید انشالله. خوش آمدید اونهایی که داخل شدن. گیم پین 248 36 13 مرحمت داخل شوید. آنهایی که در روسیه زندگی میکنید شما نیز همون یک برنامه به تلفنتان یا اینکه به کامپیوترتان دانلود کنید یا سکچت کنید VPN و با واسطه VPN میتوانید در برنامه اشتراک کنید، چون در روسیه بعضی برنامه هایی که اروپایی است یک تحریمی هست و محدود شده است و امروز ها شاید که مشکل باشد از اونجا داخل شدن. اما از تاجیکستان آنهایی که ما رو تماشا میکنید برای شما مشکل نیست، شما میتوانید داخل شوید. یعنی کهود نقطه ایت نوشته میکنید، جایی که گیم پین نوشته شده است، در آنجا همون گیم پینی که روی اکران شما میبینید این لحظه اون را نوشته میکنید. جایی که نیک نیم نوشته شده است به خودتون نام یا تخلص انتخاب میکنید.
خب خیلی خوب، آماده باشید. کوتاه گذرانیم برنامه رو تماشاگران عزیز، همه شما اگر آماده باشید. خب اینجا اهرامیدی نوشتند که نمی شود، نه با وی پی این می شود، نه با بله. خیلی خوب، بیاید آغاز میکنیم تماشاگران عزیز. نام همسری اولی محمد صلی الله علیه و سلم چی بود؟ از آن وریانت هایی که شما در پایان میبینید. نام همسری اولی محمد صلی الله علیه و سلم چی بود؟ از آن وریانت هایی که شما میبینید. بدون یگان شهر علاقه من میبینم که چت ما همه جوابهای درست آماده میرسند ماشاءالله. همه جوابهای درست و در داخل برنامه نیست قریب همه جوابهای درست گفتید. بله، خدیجه رضی الله عنها و آنهایی که در جاهای اول هستند شما روی اکران میبینید. سوال دو، کی محمد صلی الله علیه و سلم را وقتی در طایفه سنگ باران کردن حفظ میکند، محافظت میکند؟ حبیر، قاسم، طلحه و یا زید، کدامش درست است؟ وقتی سنگ باران کردن در طایفه پیامبر صلی الله علیه و سلم را کی محافظت میکند؟ طایبه صالح درست گفتید، حریصه جوابی درست گفتید، سخن حق جوابی درست گفتید. بله، زید. و 7 نفر جوابهای درست در داخل برنامه ما نیز گفتند. آنهایی که در پیش هستند شما میبینید روی اکران. اولین انسانی که نوشتن را به نام الله بخشاینده و مهربان آغاز کرد کی بود؟ عیسی علیه السلام، اسحاق، موسی علیه السلام و یا سلیمان علیه السلام؟ کدامش درست است؟ سوره النمل به یاد بیارید. وقتی مکتوب نوشتن را کدام انسان مکتوب می نویسد به کی و چی می گوید؟ بله، جواب های درست نیست آماده رسید و خیلی خوب. جواب های درست از صبر آماده رسید، از عمران آماده رسید، حریصه. خب دنیا و آخرت، ایدیما، هادینه و جواب های درست گفتید. بله، سلیمان علیه السلام در سوره النمل در خاطر داشته باشید نامه نوشته میکنه. این نامه از جانب سلیمان است، به نام الله بخشاینده مهربان. و بارها ما سوالی چند مراتب از همین جمله بسم الله الرحمن الرحیم استفاده شده است، به نام الله بخشاینده مهربان. در قرآن ما این سوال را اختیار کرده بودیم و استفاده کرده بودیم و وریانت ها چند وریانت ها بود، چون یکی از سوره ها به بسم الله آغاز شده است، این سوره توبه است یا براءت. اما در داخل سوره النمل 2 مراتب آمده است، یعنی هم در آغازش و هم در بینش، در آیه رقم 30. و تماشاگران عزیز دوام میدهیم و میبینیم که کیا به پیش برآمدند. ماشاءالله، خیلی خوب. اونهایی که در پیش هستند شما روی اکران میبینید تماشاگران عزیز. اولین ارکان اسلام از آن وریانت هایی که شما میبینید کدام است؟ نماز، کلمه شهادت، روزه و یا حج. اولین ارکان اسلام و اساسیش چی است؟ بله، خیلی خوب.
کلمه شهادت طیب صالح نوشته کردند. ماشاءالله. و جواب درست هم همین بود. دنیا و آخرت، صبر، داور شرف. خیلی خوب. و قریب همگی جوابهای درست گفتند در داخلی برنامه ما. بله، کلمه شهادت اولین ارکان اسلام. و آنهایی که در جاهای نمایان هستید در روی اکران شما میبینید تماشابینان عزیز. نام خویشی نزدیک ابراهیم علیه السلام که در سودوم زندگی میکرد و مردم را دعوت میکرد به یکتاپرستی چی بود؟ زکریا، یعقوب، لوط، یونس علیهم السلام، کدامش درست است؟ نامی یکی از نزدیکان خویش تباری ابراهیم علیه السلام که در سودوم زندگی میکرد و به یکتاپرستی دعوت میکرد. خب جوابهای درست از جانب شما آماده رسید. بله، دنیا و آخرت درست گفتید. عمران درست گفتید. مهدی محمد درست گفتید. احرام دین بله درست گفتید. لوط علیه السلام در سودوم زندگی میکرد و خویشی ابراهیم علیه السلام بود. خب آنهایی که در جاهای نمایان هستند شما روی اکران میبینید تماشابینان گرامی. خیلی خوب. به سوال 6 میگذاریم. نام کدام از صحابگان در قرآن آمده است؟ در سوره احزاب آیه 37. زید ابن حارث، خالد ابن ولید، انس ابن مالک، حسن ابن ثابت. کدامش درست است از آن وریانت‌هایی که شما میبینید؟ نام کدام از صحابگان در قرآن کریم آمده است؟ بله، 5 نفر جوابهای درست گفتند. زید ابن حارث در قرآن آمده است. خب پسرخوانده رسول الله صلی الله علیه و سلم هم بود. جوابهای درست از جانب تماشابینان ما آماده رسید. بله، خیلی خوب. قریب همه جوابهای درست گفتند. اینک بیایید میگذاریم به سوالی دیگر. خب آنهایی که میخواهند معلومات زیادتر پیدا کنید مرحمت داخل شوید به سوره احزاب آیه 37 و آنجا معلوماتی پرتر آمده است. شما میتوانید از آنجا مطالعه کنید. موافق به حدیث بهترین زنها در بهشت خدیجه، فاطمه، مریم و کدام از این وریانت هایی که شما میبینید؟ موافق به حدیث بهترین زنها در بهشت خدیجه، فاطمه، مریم و بله آسیه و خیلی خوب. جوابهای درست از جانب طیبه صالح دنیا و آخرت. حارثه، علی عمر، همچنین صبر آماده رسید. خیلی خوب تماشابینان عزیز، اکثریت جوابهای درست را میدونند. و این بود قسمت دیگری برنامه ما و بیایید اکنون ببینیم که ها به جاهای نمایان را سزاوار شدند. جای سوم خدیجه مبارک باشد. جای 2 نصیبی طیبه صالح گردید و جای اول و جای بهترین نصیبی مریه گردید. مبارک باشد و امید همچنین خدیجه. ماشاءالله. تماشابینان عزیز، یک چیزی خیلی عجیب را نیز من مشاهده کردم و اکثریت بانوان و خواهران ما در برنامه پیش صف هستند نسبت به جوانان. ماشاءالله. الله تعالی علمی ما و شما را زیاد گرداند و از جمله علمی مادران و خواهران و همسران ما را نیست. و این گونه دعا میکنیم آنهایی که مساله ما را تماشا میکنند و
دعا میکنیم که صفی برادران ما نیز زیاد شود، صفی برادرانی که در جستجوی علم هستند. و گاهی میگویم علم گفته تنها علم دنیا نیست، بلکه علمی که ما را فرا گرفته است. تمام علم ها و این تمام علم ها در قرآن کریم آمده است و تمام جنبه های علم را قرآن مقدس در داخلش دارد. و یک علم را از آنجا انسان درباره‌اش یک نقطه معلومات میگیرد و آن نقطه را در جنبه های علم دیگری دنیوی در دیگر جا تحقیق میکند و میبیند که واقعا وسیع است. چنانه که گفته شد اگر همه چیز در قرآن کریم می آمد، قرآن کریم خیلی صحیفه و زیاد میشد. الله تعالی خودش با حکمت است و با حکمت قرآن کریم را برای انسانیت نازل کرده است و تمام جنبه های علم را در داخلش جای داده است و ما و شما تنها باید که ببینیم و بعد از آن تحقیق کنیم. تشکر زیاد میگم برای آنهایی که این لحظه ها در برنامه ما اشتراک کردید و انشاءالله باز روزهای نزدیک هفته دیگر روز شنبه برنامه را آماده میکنیم و برایتان پیشنهاد میکنیم تا آخری های دیگر خانه آباد باشد و در پناه الله تعالی باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. سوره جاثیه یعنی زانو زننده در مکه نازل شده است و از 37 آیت عبارت است. حمیم. حامیم. تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم. نازل شدن این کتاب از جانب الله پیروزمند حکیم که در انتقام گرفتن از دشمنانش غالب است و در تدبیر امور خلقش با حکمت است. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. البته در 7 طبقه های آسمان و زمین و آنچه میان آنهاست از مخلوقات گوناگون نشانه های عبرت است برای مؤمنان.
وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم یوقنون. و ای مردم، در آفرینش شما و پراکنده شدن جانوران عبرت هاست برای مردمی که به الله و شریعت او باوری یقین دارند. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. و از پی یکدیگر آمدن شب و روز و رزقی که الله از آسمان یعنی باران میفرستد و زمین مرده را با آن باران زنده می کند و نیز در وزیدن بادها که از هر جهت برای منفعت شما میوزند عبرت‌هایی است برای عاقلان. تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. اینها آیت‌های کلام الله است که براستی بر تو ای رسول تلاوت میکنیم. پس بعد از کتاب الله و آیات او و حجت‌هایی که دلالت بر معبود حقیقی او میکنند به کدام سخن ایمان می آورند. ویل لكل افاک اثیم. وای یعنی هلاک باد بر هر دروغگوی گناهکار. یسمع آیات الله تتلا علیه ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشره بعذاب علیم. آیت‌های کلام الله را که بر او خوانده می شوند می شنود. آنگاه متکبرانه دوامت بر کفر دارد و برای الله و رسولش سر فرو نمی آرد چنان که گویی هیچ نشنیده است. پس ای رسول او را به عذاب دردآوری که در روز قیامت واقع است بشارت ده. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ. و هرگاه بر چیزی از آیات ما آگاه شود آن آیاتها را به مسخره می گیرد. روز قیامت آنها سزاوار عذاب خار کنندند. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. از پشت سر آنها جهنم است، یعنی در پیش آنهایی که آیات الله را به مسخره میگیرند جهنم است و مالی که به دست آوردند و کسانی که غیر الله بر حق معبود گرفتند به حالشان فایده نکند و برای آنها عذاب بزرگ است. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. این قرآنی که بر تو ای رسول نازل کردم راهنمود است برای راه یافتگان به قرآن عظیم و آنان که به آیات پروردگارشان ایمان نمی آورند و آن را تصدیق ندارند برایشان عذاب است از نوع سخت‌ترین عذاب‌های دردآور. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله ذات است که بحر را برای شما مسخر کرد
یعنی رام شما کرد تا در آن به فرمان او کشتی ها روان باشند و طلب معیشت کند تا اینکه به نعمتهایش سپاسگزار باشد و تنها او را پرستش کند و در آنچه می فرماید و من می کند فرمان بردار باشد. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. و آنچه را در آسمان ها از آفتاب و ماهتاب و ستارگان و آنچه را در زمین است از جانوران، درختان و کشتی ها و غیره ها برای فایده شما رام کرد، همه از آن اوست. هر آینه در این نشانه ها و حجت هایی که بر یگانگی الله دلالت می کنند برای مردمی که اندیشه می کنند عبرت های است. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. بگو ای رسول، با کسانی که ایمان به الله آوردند و به پیامبرش پیروی نمودند، از خطای کسانی که به روزهای الله امید ثواب ندارند و از عذاب او نمی ترسند، گوش به اذیت و آزار کافران و مشرکان ندهند و درگذرند تا الله آن مردم را به جزای اعمالی که در دنیا مرتکب شدند پاداش دهد. از خطای کسانی که به روزهای الله مراد از این روزها بلاها و مصیبتها است. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. هر کس کاری شایسته کند در دنیا به فایده خود است و هر کس مرتکب کاری بد شود به زیان است. سپس همه روز قیامت به سوی پروردگارتان بازگردانیده می شود و او شما را در برابر عملهایتان جزا می دهد. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. ما بنی اسرائیل را کتاب تورات و انجیل و علم داوری و نبوت عطا کردیم و از فرزندان ابراهیم علیه السلام بسیاری را به نبوت و رسالت برگزیدیم و از چیزهای پاکیزه و خوش روزیشان دادیم و بر جهانیان عصر خودشان برتریشان دادیم. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. و آنها را یعنی قوم بنی اسرائیل را در امر دین در بیان حلال و حرام دلیل های روشن دادم و در آن از روی حسد و کینه اختلاف نکردند مگر آنگاه که دانش درباره حقیقت دین و احکام آن یافتند. الله در روز قیامت در آنچه که در دنیا اختلاف میکردند داوری خواهد کرد. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. پس تو را ای رسول برای ظاهر از دین یعنی شریعت انداختم، پس
و آن راه شریعت برو و از خواهش های نادانان پیروی نکن که آنها شریعت و احکام دین را نمیدانند. این آیت دلیل است بر بزرگی این دین و واجب است بر مسلمان در حکم الله تسلیم شود و میل به خواهش اهل کفار نکند. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. آراینه این مشرکان که تو را با خواهش های خود دعوت می نمایند تو را هیچ از الله به نیاز نمی کنند و عذاب او را از تو دور کردن نمی توانند. اگر تو پیروی خواهش های آنها کنی هر آینه ظالمان یعنی منافقان و یهودیان دوست داران یکدیگرند و الله یاری دهنده و دوست داری پرهیزگاران است. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. این قرآنی که ما به تو فرود آوردیم دلیل های واضح برای مردمان است که حق را از باطل جدا می کنند و راه حق را می یابند و هدایت و رحمت است برای قومی که به حقیقت آن باور دارند که نازل شدن این کتاب از جانب الله پیروزمند حکیم است. ام حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. آیا آنان که مرتکب بدیها شدند پیامبران را دروغ برآوردند و امر پروردگارشان را مخالفت کردند و غیر او را پرستش کردند گمان کردند که ما آنها را در شمار کسانی که ایمان به الله آوردند و کارهای شایسته کردند قرار می دهیم؟ و آیا زندگی و مرگشان برابر است؟ هرگز برابر نیستند. چی بعد داوری می کنند میان نیکوکاران و بدکاران در آخرت. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. و الله آسمان ها و زمین را به حق و به عدل و حکمت بیافرید تا هر کسی را برابر کاری که از نیک و بد کرده است پاداش دهد و به آنها ستم نشود. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون. آیا دیده کسی را که هوا و هوسش را چون معبود خود قرار گرفت و الله با وجود آگاهی از حق و باطل گمراهش کرد و بر گوش و دلش مهر نهاد تا پند و موعظه را نشنود و هدایت را درک نکند و بر دیدگانش پرده افکند تا راه درست را نبیند؟ اگر الله توفیق و هدایت به راه حق نکند چی کسی او را هدایت خواهد کرد؟ ای مردم چرا پند نمیگیرید تا حقیقت حال را بدانید؟ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. و مشرکان گفتند
بجز این زندگی دنیوی ما هیچ حیات نیست. گروه از ما میمیریم و گروه زنده میشویم و ما را جز دهر یعنی گذر روزها و شبها و گذشت عمر هلاک نمی کند. آنان و این سخنهایشان دانش ندارند بلکه تنها گمان می‌ورزند و تخمین می‌زنند. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. و چون آیات روشنگری ما به این مشرکان منکر به روز بحث تلاوت شود، حجتشان این است که میگویند اگر تو ای محمد و پیروانت راست میگوید، پدران ما را پس از مرگشان زنده کنید. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بگو ای رسول برای این مشرکان منکر به روز بحث، الله است که شما را در دنیا زنده می کند پس می میراند و سپس همه را در روز قیامت که شک در آن نیست گرد می آورد